और जंग में बाप को कत्ल करने वाले बहन भाई गिरफ्तार, बेटे ने बाप को कत्ल करके घर में दफना दिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। की हाल चाल है जी? ठीक ठाक हो? उम्मीद है अल्लाह ताला दे हुक्म दे नाल इंशाअल्लाह तुसीं सारे ठीक ठाक होवोगे। अज दे व्लॉग दे विच क्या तुसीं सोच सकते हो कि एक भैन और एक भरा अपने सगे बाप नूं मार दिंदे ने? ये वाक़या कदों दा और कित्थे पेश आया? उन्होंने अपने बाप नूं क्यों मारिया? ਉਹਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤਫਸੀਲਾਤ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਝੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਬਲੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਮੁਹੰਮਦ ਤਫੈਲ। ਤਫੈਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਮਨਜ਼ੂਰਾ ਬੀਬੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ 2 ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਬੇਟਾ ਫਰਖ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ 15 ਸਾਲ, दूसरे नंबर ते बेटी जिहदी उम्र 13 साल। मंजूरा बीबी कुछ अरसा पहला ਉਹਦੇ ਸ਼ੌਹਰ ਦੇ ਨਾਲ नहीं सी बनती हैगी, अणबन रहंदी सी, लड़ाई झगड़ा मामूल बन गया सी। आखिरकार मंजूरा बीबी ने अदालत के थ्रू खुला लै ली और तलाक लैके अलहदा हो गई। हुण उस तो बाद घर दे विच 3 जने रहिंदे ने, एक वालद मुहम्मद तफैल, ਉਹਦਾ बेटा फरख जिहदी उम्र 15 साल और बेटी जिहदी उम्र 13 साल। हुण 9 फरवरी ਨੂੰ फरख ਜਿਹੜਾ थाणे ਜਾਂਦਾ, जा के ते एक FIR दर्ज करांदा थाणा कोट शाकर दे विच। जा के कहंदा कि मेरा वालिद साहब ਜਿਹੜਾ 5 फरवरी ਨੂੰ दरिया झेलम ਦਾ दस के गया, उस तो बाद वापस नहीं आया। ਹੁਣ ਇਹ नहीं पता कि ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ने अगवा कर लिया या दरिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ मर गया। पुलिस ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਹਿੰਦੀ ਆ कि तेरी उम्र बड़ी घट आ, तू बड़ा छोटा है, कोई होर नहीं बड़ा हैगा घर ਜਿਹੜਾ आ के FIR दर्ज करा दे। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ कि ਅਸੀਂ सिर्फ 2 ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ, अम्मी साडी ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ तलाक लैके जा चुकी आ, काफ़ी अरसा हो गया, और साडा एक वालिद सी ਜਿਹੜਾ गुम हो गया, इस वास्ते मैं FIR ਜਿਹੜੀ ਆ दर्ज करवाउण वास्ते आया। हुण थाणा कोट शाकर दे विच एक FIR ये अगवा दी दर्ज करवांदा गुमशुदगी दी अपने वालिद मुहम्मद तफैल दी फरख जिहदी उम्र 15 साल आ बेटा। उस तो बाद पुलिस जिहड़ी है तहकीकात दा आगाज़ करदी आ, लेकिन पुलिस नूं किसी किस्म दा कोई सुराग नहीं मिलदा हैगा। पुलिस जिहड़ी आ बड़ी परेशान हो जांदी आ। उस तो बाद कुछ दिन गुजरते ने जिस वेले ते महल्ले दे विच एक गुआंढण जिहड़ी आ पड़ोसन वो आंदी आ इन्हां दे घर, आके कहंदी आ तुहाडे घर दे विचों स्मैल बहुत ज़्यादा आ रही आ, बदबू आ रही आ, किस चीज़ दी आ? चैक करो तुहाडे घर दे विच कोई चूहा मरे आ, कोई चीज़ मरी पई है या किस तरह। वो कहंदे ने वो गुआंढण नूं कि असीं चैक करदे आ दोनों भैन भरा। उस तो बाद वो चले जांदी आ। उस तो बाद जो ही दिन गुजरते जाते ने वो स्मैल जिहड़ी आ वधदी जांदी आ, बदबू जिहड़ी आ सारे महल्ले दे विच फैल जांदी आ। सारे आंढी गुआंढी इकट्ठे हो जांदे ने, उन्हां दे घर कहंदे ने कि चैक करो की रौला आ। कोई उत्थे एक समझदार अकलमंद बंदा खड़ा हुंदा, वो 15 ते कॉल कर दिंदा। 15 ते जो ही कॉल करदा पुलिस आ जांदी आ। पुलिस जिस वेले आंदी आ, आके ते चैक करदी आ घर दे विच सारे सेन नूं चैक करदी आ। जिस वेले एक जगह ते ताज़ी मिट्टी जरा नज़र आ रही हुंदी भी इत्थों खुदाई हुई आ पई हुंदी आ, पुलिस नूं शक पै जांदी आ। पुलिस जिहड़ी आ फौरी कार्रवाई करदी आ, उस जगह दी खुदाई करदी आ। जिस वेले उस जगह नूं खोददी आ, देखदी मिट्टी परे उठांदी आ ते उत्थे एक अंदर लाश पई हुंदी आ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਤਫੈਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਏ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਕੱਢਦੀ ਆ ਉਸ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਾਈ ਫਰਖ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ 15 ਸਾਲ, ਬੇਟੀ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ 13 ਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ गिरफ्तार कर ਲੈਂਦੀ ਆ। गिरफ्तार करके उन्होंने कोलों तहकीकात दा आगाज़ कर दिया। जिस वेले पुलिस तुहानूं पता पुछदी आ ते वो बच्चे सी
ਤੇ ਉਹ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਹਕੀਕਤ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਬੱਚੀ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਹਕੀਕਤ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਸੱਚ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਝੂਠਾ, ਅੱਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਲਦ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੱਸੀ, ਫਰਖ ਨੂੰ, ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਔਰ ਭੈਣ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬਣਾਈ। ਹੁਣ ਵੱਲਾ ਆਲਮ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਕੀ ਖਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਬੱਯਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕੁਲਹਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਇਹਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਆ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਂਦੀ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ 302 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਆਪਣੀ ਮੁਦੱਈਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮੁਦਈ ਬਣਿਆ ਸੀ ਫਰਖ, ਜਿਹੜੀ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਸੀ ਕਿ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਵਾਲਦ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਾक़ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰੇਗੀ, ਆਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਰੌਲਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਤਲਾਕ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਾਇਆ, ਵੱਲਾਹੁ ਆਲਮ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 302 ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲੇਗਾ, ਘਰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਜੜ ਗਿਆ, ਪਿਓ ਮਰ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਤਲਾਕ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਈ। ਹੁਣ 2 ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੀ, ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ 302 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਤ ਦੇਣੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਲਖਰਾਸ਼ ਵਾਕਿਆ ਸੀ ਕਿ 2 ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਕਿਆਂ ਨੇ ਸਕੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਆ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇਗੀ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਫਜ਼ੋ ਈਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਆਮੀਨ ਸੁम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।